акнун фурсат ба он расида истодааст ки оҳиста-оҳиста мо меҳмононро ба студия даъват бикунем, шунавандагони азиз, ва бо онҳо суҳбати бисёр ҳам хуберо анҷом бидиҳем. ва оно гуфта намонад, як бор дигар эълон мекунем ки меҳмонони имрӯзаи барномаи мо дар меҳмонии Радиои Мухочир Лоик Раджабов ва Солех Хасанов ҳастанд, ки мо албатта ин барномаро ба яке барномаҳои суол ҷавоб меорем, ду чеҳраи яъне ки меҳмони Радиои Мухочир мегузаронем ва пас аз чанд дақиқа меҳмонони азиз албатта ки ба студия ворид мешаванд. айни замон меҳмонони барномаи мо қарор доранд дар дафтари кори мо нишастанд ва пас аз чанд лаҳза мо онҳоро ба студия даъват мекунем. инҷо боз маро ҳамроҳӣ мекунанд албатта ҳамкасбони ман Мерзод ва Хусрав, ҳамчунин матлубабоно низ дар канори ман аст. ва албатта ки як бор дигар такрорам бошад, мегӯям варзишгарони беҳтарини парчамбардорони тоҷикистони азиз, яъне Лоик Раджабов ва Солех Хасанов дар меҳмонии Радиои Мухочир ҳастанд. шунавандагони азиз, ин лаҳза албатта ҳамкасбони мо вориди студия шуданд ва мо ин лаҳза онҳоро истиқбол мегирем. ассалому алайкум, хуш омадед. акаи Лоик, аз дидоратон хело ва хело шод ҳастем. ин Радиои Мухочир аст ва албатта ҳамроҳӣ дорад Лоик Раджабовро Солех Хасанов. хуш омаданд. хуш омаданд. марҳамат. Лоикҷон, гӯширо метавонед ба гӯшатон монед. марҳамат. бале. ва чӣ хеле ки шунавандагони азиз ҳам тариқи фейсбук ва ҳам тариқи радио, шумо тариқи фейсбук дида истодаед моро ва тариқи радио шунида истодаед, меҳмонони азизи Радиои Мухочир ворид шуданд ба толор марказии радио. ва албатта оғоз мекунем пас аз чанд лаҳза суҳбатро бо ин меҳмонон, яъне ки ман акнун балангӯякро ба ҳамкасбонам медиҳам. инҷо Мерзоду Хусрав низ маро ҳамроҳӣ доранд. суҳбатҳоро оғоз мекунем. Мерзоҷон, омода бошед. агар марҳамат, балангӯяк ба шумо аст. шумо метавонед бо беҳтарин варзишгарон, бо парчамбардорони ватан, бо онҳое ки мо дӯсташон медорем, Лоик Раджабов ва Солех Хасанов суҳбатро оғоз кунед. خب حالا که شروع کردیم. марҳамат. درود با شنوندگان رادیوی مهاجر، درود با تمام توجیکان دنیا که این لحظه ما رو میشنوند و با ما هستند. امروز در مهمانی ما دو ورزشگر توجیک، دو توجیکی که نام توجیک رو بلند برداشتند در عرصه مللی، دو توجیکی که هر غلبه خود رو با ملت توجیک، با وطن خود بخشیدن. امروز حضور دارند لایق رجبوف و صالح حسنوف اینجا هستند. خوش آمدید به رادیوی مهاجر. تشکر زیاد، خیلی خوشحالم که در برنامه شما اشتراک دارم. البته این یک موتیواسیون است برای ما که ما در این مقصد در غریبی با هموطنان هم صحبت میشویم، صدای ما را میشنوند هموطنان. مقصد باز مثل ما دیگر جوانان که هستند، شاید با اونها یگان موتیواسیون دیگر شاید الهام بخشد. بله. خب شما چند روز پیش اومدید به مسکو؟ من روز شنبه، یعنی 4 روز پیش به فدراسیون روسیه اومدم از امریکا به خاطر که در اینجا ویزای تایلند. تقریبا 4 روز پیش من به فدراسیون روسیه اومدم از امریکا به خاطر که در اینجا ویزا تایلند از خود کنم. بله، بعد به تایلند رفته تمرین خود رو در اونجا دوام داده، با چیزی محاربه در پیش شده. بعد از اون به امریکا سفر کرده، در اونجا که روزی 31 دکبر برگزار میگردد، روزی مقصد سال نو. در اونجا با خواست خدا میخوام که هموطنان خود را شاد کنم. البته این برای یعنی کمربند است محاربه. برام رفته خوب تیاری دیدن در کار، با هم خاطر اومدم من اینجا. شما طریق هواپیما اومدید به مسکو؟ بله. من راه چقدر بود؟ راه البته راه این دفعه اول نیست که برای من، به خاطر همین بله مشکلی نیست.
ممکن است گفتن که آموخته شدم من به خاطر که در مدت 6 ماه من قریب که نمیدونم یک 7-8 مرتبه پرواز کردم بله یا زیادتر. من چند ساعت پرواز دوام میکند؟ پرواز آخرین من از لاس وگاس تا لس آنجلس تقریبا 1 ساعت و 30 دقیقه بود و در آنجا من 4 ساعت چیز منتظر شدم چیزی هواپیمای نوبتی رو. بعد از آنجا مقصد کاپیتان چیز اعلان کرد که 10 ساعت و 50 دقیقه، لیکن من فکر میکنم که قریب 11 ساعت پرواز کردید. اگر همگی حساب کنیم تقریبا 18 ساعت خیلی فکر میکنم جمع تا میبره. هر وقتی که به تاجیکستان سفر میکنم 3.5-4 ساعت است، در نظرم خیلی طولانی میتوباد، ولی 11 ساعت. آفرین شما. خب شما صالح حسنوف این روزها با کدام کار مشغول هستید؟ ما شهر مسکو حاضر تمرین رو دوام دادیم. خب بیاید از آغاز زندگی شما یک لحظه با مردم. یک سوال دیگه داشتم. خب شما نیز با مسابقه تیاری داشتید؟ بله. کی باید مسابقه باید 8 دکتر شود در شهر مسکو. بعد از مسابقه بود یک نقشه‌ای هست که در آینده برآمد کنیم. خوب باریدین؟ بله. مرحمت خسرو، سوال شما. شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم که مهمانان برنامه رادیوی مهاجر رزم‌آوری محاربه‌های آمیخته لویق رجبوف هستند و باز همراهشان برادر دیگر ما صالح حسنوف هستند و لویق رجبوف و صالح حسنوف در محاربه لیگ حربگرانی پروفسیونل یعنی PFL برآمد میکنند از نام تاجیکستان و من یادم هست آخرین محاربه که با شاگردی حبیب یعنی با اونی که همراه حبیب مشق میکرد با اسلام ممیدوف درست‌تر و شاگردش نه مقصد چیز هم کلوبش بود و شما او رو خیلی زیبا مغلوب کردید و در تمام شبکه‌های اجتماعی تاجیکان در این باره میگفتند و این واقعا شما لویق رجبوف یعنی هر دوتون فخری ملت تاجیک هستید و شما در دوره نیمه نهایی این PFL که سنه 1 دکبر در امریکا برگزار میگردد راه یافتید و حالا چی آمادگی برای این محاربه حل کننده شما در آمادگی دارید؟ راستی حال ما شروع نکردم برای این محاربه تیاری خود رو، چرا که من در پیش قید کردم من منتظر ویزای تایلند هستم که با اونجا پرواز کرده در اونجا آغاز کنم تمرین خود رو. ان شاء الله من فکر میکنم که از هفته دیگه من در تایلند میشم، این تمرین خود رو در اونجا آغاز میکنم. سبب انتخاب دولت تایلند برای تمرین از چی عبارت است؟ راستی من این دومین بار است که به تایلند سفر میکنم، به خاطر که یکم بار رفتم دیدم در اونجا همه این شرایط ها در یک جا مقصد چیز کردگی مهیا کردگی با من پسند آمد. بعد در اونجا ورزشگرای کسبی بسیارند، ما میتونیم که با اون محاربه مقصد به تیاری همدیگر کمک کنیم. از همین سبب اساسیش از همین که در اونجا ورزشگرای کسبی خیلی زیاد، مربیای کسبی خیلی زیاد، این برای ما مهم است که در این خیلی اتمسفر در خیلی چیز تمرین کردن. اگر خطا نکنم شما اگر غالب بیایید در محاربه‌ای که در پیش شده است شما صاحب $1,000,000 آمریکایی میشید، اینطور است؟ بله، این پرینسیپی این لیگ همین است که در همه وزنایی که در لیگ چیز شدگی کدامی که تا فینال آمد در فینال البته با در اونجا یعنی چک به زبان روسی میگن مثل کلان حجمش فکر کنم 1 متر پهمی و نیم متر بلند چیز هم خیلی سزاوار $1,000,000 بله هم خیلی چیز کردگی مقصد یعنی مکافات پولی است. $1,000,000 آمریکایی است. جام کمربند. خوب میخواستم بفهمم چی به شما الهام میبخشد، همون $1,000,000 آمریکایی یا صاحب شدن کمربند؟ راستی من
روزهای اخیر در وقت صحبت ها میگم در اول من که وقت چیز کردم برای من چیز بود من فقط یک زنگ تلفنی است و فکرم ایسات مخلصانتون ممکن است جواب بدید معلومه الو سلام علیکم الو سلام سلام علیکم شما این لحظه همراه دو ورزشگری نامبردار وطن و ملت لویق رجبов و صالح حسنов شما رو گوش دارن مرحمت سوال خود اگر داشته باشید گوش میکنیم بخشید من برادرم درجه دارد اگر گفتم تبریک کنم مرحمت دیگه چی نام دارن برادر شما مردان رو این لحظه از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر که مهمان داریم همراه مهمانان عزیز با جشن مولودش تبریک و تهنیت گفته با او پیش از همه عمری دراز رزق فراز خانه آباد دل شاد و غم برباد رو تمنا داریم میشود برادر دیگر 100 ساله شود سر بالا باشد میشه سلامت باشید یک سرودی جان آدینف یا سرودی مادر شود مایلا سلامت باشید بس از برنامه حالا ما صحبت مستقیم داریم با لویق رجبов و صالح حسنов برادر عزیز شما رادیو رو گوش دارید یا اینکه نه البته صحبت های ما رو گوش کرده ایستاده دozir سلامت باشید باز هم تبریک با همون برادر عزیز زاد روزش سلامت باشید و البته دوستان عزیز ادامه میدیم برمیگردیم با استودیو برمیگردیم چون که یک هموطن ما زنگ زد ما باید نرنجونیم باید شما البته جواب دادید در نمیگم زنگ زدن و بریدن سخنان شما رو نمیگم نه مقصد در اول برای پول بود بعد که من دیدم مقصد حسی وطن دوستی خودم باز چشید با ما دیدم که چخیل هموطنان و برای این چیز کرد راستی فکرم تغییر یافت برای من در جای اول کمربند چی شد مقصد هدف شد نه در به عوض پول مقصد یعنی هدف شما حاضر همون صاحب شدن کمربند خصوصا نمودن ملت توجیه هموطنان خود است نه پول من گفتم که در اول پول بود من فقط گفتم پول به خاطر که ولی اون وقت داشتم کمبودی بسیار داشتم زندگی نه حالا هم کمبودی دارم مقصد لیکن من وقتی که دیدم مردم ما چخیل چیز میخواد چخیل این چیز کرد فکرم تغییر یافت ما ایستادم مقصد فکرم تغییر یافت مثلا وقتی اینو درک کردم لویق جان بخشش شنوندگان ما مخلصان شما خیلی زیاد هستند من تلفن رو میبردارم شاید یگان سوال با شما دارن السلام علیکم گوش میکنیم شما رو سلام علیکم برادر عزیز سلام علیکم مرحمت سوال داشته باشید این پخش مستقیم صحبت با ورزشگران لویق رجبов و صالح حسنов است با همین نفران اگر سوال داشته باشید مرحمت من سلام خیر اول برای شما و برای صالح جان برای لویق رجبov میرسونم شنیده ایستاده من حاضر داخل شبکه اجتماعی شدم و این برادرها در برنامه شما دیدم خصوصا با این برادرها همصحبت شدم خصوصا با لویق جان من مینداری خود رو میرسونم که برادر عزیز نام ملت تاجیک را در جهان برداشت خیلی محاربه زیبا گذران ما مخلصا و هم وقت برادر عزیز رو مخلصی میکنیم و لویق جان یک سوال داشتم که لویق جان میگفت که از سن چند سالگی با ورزش را شروع کرده بود آفرین همین سوال رو ما نداده بودیم تشکر زیاد برادر عزیز سلامت باشید خیلی مقصد سوال خوب بسیار آدما برای که فکر میکنند که همه از کودکی از خردسالی یعنی به تمرین مشغول میشود متاسفانه من در اون سالی که به ورزش مشغول بودم نه اونقدر خردسال بودم من راستی در یاد ندارم لیکن در صنف هفتم فکر کنم این چند ساله میشه 14 سالگی به تمرین مشغول شدم البته مثل دیگر ورزشگرا در بینا بود که پرت افتم سر کردم لیکن در آخر مقصد تماما نپرداندم میشد پرابلم هایی که کمی بس میکردم پای چیز باز هم خیلی سر میکردم کی به شما روی ورزش رو نشون داد یگان رفیقتان راستی من وقتی که ما با دوشنبه اومدیم مرا مادرم گفت که با کجا میخوایی که مقصد در کجا میخوایی که بخونی بعد گفت در اینجا یا در مکتب من گفتم که مکتب ورزشی این خیلی
давом дед бародари суҳбат. ман як ду савол дигар доштам, ҳам ба Лоиқ ва ҳам ба Солеҳ. Лоиқ оё мехоҳад ки дар UFC будеш карьери худро дар UFC давом диҳад? Солеҳ бои следующий бои худро дар куҷо ва кай гузарондани аст? яъне ки Лоиқ мехоҳад худро дар UFC бинаду, Солеҳ кай муҳорибаи навбатии худро дар куҷо мехоҳад бисонад? бале. албатта рости ин лигаи рақами 1 аст дар ҷаҳон, албатта мо мехоҳем ки дар унҷо иштирок кунем, лекин ҳозира ҳадаф фақат барои ман PFL аст. баъд аз PFL иншоалло мо ин чизҳоро дида мебароем, ба хотире ки гуфтестам ку барои ман яъне ватани худро муарриф кардан ин муҳимтар шудааст. барои ҳаму албатта фикр мекунам ки агар ба мо имконият диҳанд ба UFC албатта мебароем. хуб, саломат бошед шунавандаи азиз. раҳмат. Мевзод ва Хусров, шумо. саволи ман ба ҳар дуятон аст. сабаби интихоби ин намуди варзиш ки дар ҷаҳон ҳамчун як варзиши хатарнок мешиносанд ва дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ баъзе роҳ намедиҳанд, барои ҳамин сабаби интихоби ин намуди варзиш аст чист? сабаби рости ман шояд ман мақсад бисёр омӯхта шудам ки бар ман мақсад ин як варзиши чиз наметавонад, мақсад чӣ фаҳмем, не чиз хатарнок наметавонад, ба хотире ки ҳама вақт одамо фикр мекунанд, лекин дигар чизҳоро агар фикр карда барои мақсад анализ карда барои аз дигар чизҳо мақсад мо бисёртар чиз меоем, яъне хатар пайдо чиз мешавад. на аз чиз меша ин дар ин варзиш мешавад дамо ҳаст мақсад ягон чизҳои ҷароҳатҳои вазнин ё ки ба марг, лекин ино чизанд мақсад яъне единицы да хеле кам мушоҳида карда мешавад. ман намедонам ба кадом сабаб чиз мекунанд, лекин мо варзишгарои касбӣ мақсад мо ҳама вақт барои чиз бисёртар кор мекунем ки дар ин чизҳо натем чӣ мегӯянд яъне ба защита мақсад чизҳое ки ё ки шумо агар боксро бинем ин чизи олимпия ҳама вақт дар сар, яъне 30 дақиқа зиёд фақат дар сар мезананд. дамо ҳаст ки хоб мекунӣ дар онҷо ту мақсад чизи мушти зарбаи сахт зада наметунӣ, метунӣ ки ту дар онҷо латти ягон ҷо ба ҳамин чиз метунӣ ки муҳорибаро ба анҷом расонӣ. мақсад худи варзишгар вобаста. бале ман мебинам ки ман агар ягон якчанд мақсад зарба барои ба худ чиз кардам, дар кардам, мақсад метавонам сразу ҳолати партерӣ кор кунам ки ман худма ҳимоя кунам, хапам ё ягон чиз ҳаст. ин аз ба назари ман ин хатарнок ҳаст, на он қадаре ки мақсад мардум ё ин ки ягон чизҳо фикр мекунад, аналитикое ки намедонам чӣ хеле варзиши бошад. суол доштем боз ба Муҳаммад Солеҳ Хасанов, чӣ сабаб шуд ки шумо ҳамин намуди варзишро интихоб кардед? мо худи гӯшти машқ мекардем, баъде ки гӯштина анҷом кардем, яъне тамом кардем, хостам ки кадом намуди гӯштини тарзи озод гӯштиди ё машқ мекардем. баъд хостем ки тамом кунем самбои муҳорибавӣ ё самбо, фақат самбо зудо машқ мекардем. баъд тамом кардем, як ду чизо даъват мекардан дар муҳорибаҳои омехта, чӣ мегӯянд, чемпионати республика буд. ҳамунҷа баромад кардем, вазни мутлақ да сазовори ҷои якум шудем. баъд чанд фикрҳо дар сарам омад, мисол давом тим ё ки не давом тим. баъд як зал даъват мекардам, ҳамунҷа якум рӯзи даромадам, бо Лоиқ шиносидем соли 2012 ё 13. шумо дӯстони дерина ҳастед? бале, ҳамҷа шиносидем, ба ҳамҷа тамрина давом додем, рафтем дигар баромад кардем. мисол хуб,
معلوم است که برای موفق شدن هر ورزشگر شرایط مناسب مهم است. همین شرایط مناسب چی رو باید در بر بگیرد؟ سرپرست خوب، مثلا دستگیری خویشاوندان و رفیقان، یا اینکه مربی با تجربه، چی رو باید در بر بگیرد؟ در همین نمودی ورزش MMA خوبتره که اول مثال سرپرست خوب باشد، بعد مثال тренер دریافت کرده میشه وقتی که سرپرست باشه. بعد از طرف اویله هم میتونن که تر مصلحت بتن اگه نستروی که خوب بتکننده. خوشبختانه ما در سرپرستی خوب حالتی اکی وججبات قربانوف ما باید سوی کلوبی اکبر. شما همه وقت سرپرست داشتید یا اول به سرپرست برآمد میکردید؟ به سرپرست برآمد میکردیم. وقتی مسکو آمدیم بعد ما را شناس کردن و مقصد دوام دادیم چیزمونو کاریرای چیزمونو مسابقه‌مونو. ما تشکر میگوییم با اون نفرانی که ورزشگران رو دستگیری میکنن. چیزی که شما گفتید اکای حاجی جبور یکی از صاحبکاران هستند که همه خدمتاشون برای ورزشگران است، برای پیشروی خلق و وطن دور از وطن، خلق دور از وطن بوده. خب صالح جان، بعداً از سال 2012 شناسایی پیدا شده. نه خیر 12 یا 13 چی خوبی ها رو از دیده از طرف لویق رجبوف؟ چی کمک ها بود اون در سمت ورزش؟ راستی در یک تریتور همگوی میشده زندگی میکنیم و پالیتکنیکم در 65 میکرورایون در وقتی که ایزالی دینامیت میبر اومدیم ای کلیلیم اوجا مشروط کردم نبود تو 80 را گپ کردم میومدیم گپ میزدیم ده هگو مسئولیت اومد لویق میداد برای چی که پیشتر ای ما سر کرده بود. این سال یکم چی در برای گوشتیم با ما ایدم میگفتیم که یکم همین خیلی گپ ها میشید بیسا وقت یاد نبیاریم که لویق خطی چی بگم مشق کردن همه وقت خوبه به خاطری که اپچم خوب بود همه وقت خیلی که ورزشگر کم هم بود در ریسپوبلیکا 2 دانه 3 دانه 4 دانه هم بگیم مثال لویق همه وقت هم قوتی خوب داشت، هم تکنیک خوب داشت، هم خاراکتری خوب داشت که مقصد با این میشد که مشق کرده یکم جو رفته یکم جو گپ زده یکم چیز کرده. با همین خاطر بعد مشق دایم ما هم صحبت کرده میرفتیم تو مقصد خونه. یعنی که با همون توصیه های لویق نیست شما کار رو در ورزش ادامه دادید نه در سمت ورزش؟ اگه مشق سر کرده بودم با خیلی لویق خطی مثلا ایلاوگی شدن میگرفته در همین پرکتیسی مشق کمکی دوستانه در سمت مقصد ما یکدیگر از همه وقت مثال میگن که با ما یک چیز هست نمیدونم چی میشه زمان راستن 100 دانه باشه 9 دانه پروت میگن ما مثال یکدیگر مصلحت یگان چیز ما پیدا نکنم مثال میگم این مقصد هم تجربه خوب داره در باره گوشی خطی ما هم از زودا سرکردگی لیکن قریب که ما تماما زودا را از چیزام یعنی از یکدیگر یگان چیز رو هم وقت میآموزید. بله بهترین. یک سوال دیگر داشتم. الکی ما فهمیدیم که مقصد اساسی شما در محاربه که در پیش است این صاحب شدن همون کمربند است و خوشحال کردن تاجیکان است پیش از همه. ولی اگر صاحب کمربند که شده حتما صاحب پول هم میشه. بله ما خوب میگیم که خدا که شما صاحب پول شود. اگر صاحب $1,000,000 امریکایی شوید پول رو با کجا صرف خواهید کرد؟ راستی همین سوالا را بیسته وقت ما بیسته وقت جواب بیام خدمتتون میگم روین هم آدمایی که 10 میلیون دلار پرسنت چیکار کیسه مقصد ما هم کار میکنده. البته راستی برای بهبودی کردن یکم مقصد درجه بهبودی کردن سطح زندگی خود سطح زندگی مقصد عائله خود بعد میبینیم باز شاید یگان من همه وقت ایدئولوژی هم خیلی چیز دارم مقصد برای یگان چیزی نیک در فکر ندارم بله فکر من خودم یگان چیزی بخشی به زبان روسی میگن که کیفی صفای خیلی چیزا برای من شکم بیشتر ماکسیموم یگان جا مقصد تماشا برای من کفایت. بهترین. اویله دار هستید شما؟ بله اویله دار صاحب فرزند. شما چی اکای سوله؟ اویله دار دیگه فرزند دوم فرزند. بهترین. یک سوال اومده است از واتساپ. سعید جان نوشته است که سوال به هر دو ورزشگران یگان پروتئین استفاده بردگی هستید؟
بله پروتئین راستی پروتئین این یعنی مقصد بسیار آدمو اگر نفهمن این بلاک میتونی بلاک معنیش سفیده مقصد این خیلی که برای تشکلی مشکک رو بله نه اینکه مشکک وقتی که آدم در تمرین است خستگی را کمتر حس میکنه کدام حسابی از حسابی اوجا چیزای در که مینرال و مقصد چیزا هستن هر چیز میشه. شما که در محاربه ها از نام کلوبی اکبر نمایندگی میکنید همین درباره کلوب اکبر کمتر معلومات میدادید کیها مشق میکنن؟ راستی کلوب اکبر سال 2016 یا 17 شد ما پیش برآمد میکردیم توجیکستان رو ما چی میکردیم هر کلوب ما چه چیز میکردیم میگرفت پرستاولیت میکردیم وقتی که خیلی ایده اومد در سر ما که چیکار کنیم که اوجی کتی همین کلوب اکبر را مثال وای کردم یکم بار من در داغستان معرفی کردم در کسبیسک برآمد کردم بودم در مسابقه فایت نایت 52 بود یا که 72 بود یادم نیست اونجا در غالب شده بودم در سپرنیکم ای سن پتربورگ بود ارنولد مکلیتسکی بعد همون سر شد و سال 2016 به فکرم یا 17 میخواه بوده که مقصد یعنی کلوب کردن چی بود که که حجم که چیزی خوب داره که ورزشگرای ما همی دست بالا شوند و همی پرچم ما بالا بخیزه ملت ما را در عرصه بین المللی بشناسن بداننده که پرچم معرفی کنیم بشناسن بدانن وطن ما که ورزشگر داریم. واقعا هم بسیار هم مخلصان زیاد دارید شما. من با صفحه فیسبوکی اینستاگرام خصوصا نظر کردم از همون روزی که لویق راجابوف غالبیت رو به دست آورد آن زمان زیاده از 24,000 подписчик دارن که شاید 30,000 شوند روزای نزدیک و البته سوال شما نیست یعنی این معنی اون رو دارد که همین چند نفری که подписчик شما هستن دوستدار شما هستن مخلص شما هستن شما علاقه گلی سری ثبات مردمی تاجیک هستید زنده باشید خیلی که میگن تاجیکستان با پیش این پیشروی تاجیکستان خصوصا ورزشگران هستند چون که پرچم رو شما مردانوار بلند میبردارید مرحبا خوب دشوارترین غلبه‌ای که شما به دست آوردید در کدام محاربه بود دشوارترین محاربه در حیات ورزشی شما با صالح حسنов سوال مغلوب شدم یا که غالبیت رو به دست آوردید اولا من میدونم که از روی معلومات ها لویق رجبوف 13 محاربه دارم یک مغلوبیت و دیگرش غالبیت شما چند 10 победа دارم و مشکل ترینش گرفت مشکل ترینش یکم مسابقه این بود که وقتی برو اومدم مرا در مگنیتاگورس بودم مگنیتاگورس برآمد کردم حریفم 24 تا پروفسیونال کسبی برآمد کرده بود یا 6 بار یا 7 بار چمپیون روسیه شده بود من یکم بار برو اومدم حسابی که اوپت نداشتم از همین خوبی چیز بود که از گوشتینای توجیکی که برآمد میکردیم پوبلیک را دیده بودیم خودمون کم ترجمه نکردیم اونجا برآمد کردم لیکن خوشبختانه دست بالا شدم یعنی 10 محاربه داره نه 17 محاربه 10 تاش پیروزه 7 تاش مغلوب شد شما چه دشوارترین غلبه برای شما کدام بود من یک خطاگی کلان مقصد داشتم یعنی از نمیدونم شاید از خام عقلی بگم چیزی میگفتم ها میگفتم مقصد یک محاربه دهمینی من بود که برای کمربند جیمسی این یکی از ارگانیزاسیون با قوت‌ترین آلمان برای من مقصد با محاربه نوبتی داشتم که حریف روزی وزن کشی گفتن بیمار شده است چیز نمیکنن
ба муҳориба намебарояд. албатта чиз шудем камтар ғазабин шудем ки фардош ба мо чиз карданд. як ду рӯз пас аз фардош ба мо пешниҳод карданд ки дар дигар организатсия дар вазни 77 килограмм мақсад барои камар барои мо пешниҳод карданд чиз муҳориба. шумо чанд кило вазн? ман вазни худам 79 кило буд. агар ки шумо надонен чи варзишгарои ММА ками кам 7-8 килограмм чиз мекунанд. мақсад вазн кам мекунанд. мобайн яъне средни аз 12 то 14 ҳамихе кам мекунанд. боз ҳаст ки аз 20 18 20 то 25 ҳам хелеам кам мекунанд вазн. албатта ман розӣ шудам ва барои ин муҳориба дигар тайёрӣ надидам, ба хотире ки ман тайёрӣ дидам, лекин муҳорибаи ман чиз шуд, барҳам хӯрд. ҳафтаи дигараш муҳорибаи дуюм қабул кардам. баромадам ман дайхели ҳолатҳоро дигар таҷриба надоштам. ман намедонистам ки ин организми одамизод мақсад ҳар хел шуданаш ки мақсад яъне барқарор намешава чиз. баромадам дар вазн ҳарифи ман қариб ки аз ман фикр кунам қариб 15 килограмм ба камиш аз ман зиёд буд. баъд бузург буд ҷисман, қадаш фикр кунам хеле баланд буд, 7-8 сантиметр. баромадам ман дар вақти ҷои тамрингое ки барои чиз кардан гарм кардан чиз кардам, дар ҳамҷо сини мақсад командам гуфтам ки ман намедонам баъди 2 зарба энергияи ман буд тамом мешавад. ман қувват надорам. боварӣ надоштед? не боварӣ не, ман боварӣ дорам. ман психологически ман ҳама вақт боварӣ дорам, тарс надорам, ҳамин чиз ҳаст. лекин физически яъне мазад ҷисман ман заиф будам. барои сеюмин зарбаи ман мақсад чиз вазнатун камтар буд, қадатун пастар буд. барои не вазнам не, ман дар ҳоло ҳози пеш аз муҳориба ман вақте гарм кард ҳози муҳориба нокарда ман гуфтам намедонам аз чӣ сабаб ман қуввати кам дорам. ба ман пешниҳод карданд ки шояд ягон чӣ мехӯрӣ. ман гуфтам не, ман мақсад вақте бисёр ки хӯрӣ вазн дар ринг мақсад паридан камтар мушкил мешавад. ба ҳам хотир гуфтам не намехӯрам. ҳамин муҳориба 5 раунд буд, 25 минут ҷанг кардам. хеле барои ман душвор гузашт ба хотире ки ман саломатии хуб надоштам. аз ҳамин сабаб ин чиз буд. бо ҳариф дар як ҳолат мара дар яъне буғӣ кардан секунҷа мегӯянд, ба забони русӣ триугольни қапи. дар ҳамун ҳолат ман ҳис кардам ки ман баромадам кам 2-3 сония саҳро баромадам. қариб аз ҳуш мерафт? бале, ман фикр кардам дар кадом лолазори давидестам. ами кашидестам як баромад, як мақсад ҳуш дар сарам омад ки мебинам дар болои ҳарифам. бо давом додам. ҳами хеле ҳолат шуда. агар шояд 1 секунд ё 2 секунди дигар каме дигар ман агар дар дар мемондам шояд аз ҳуш мерафтам. хуб, чун дар бораи вазнкашӣ ҳарф задед, то вазнкашӣ варзишгарон худро сабуктар мекунанд мувофиқи ҳамон меъёре ки муайян шудааст. шумо 79 гуфтед ё 77 гуфтед? ман вазни албатта ҳоло ман аз 80 боло шудам, 81-82 килограмм, ба хотире ки намедонам иштиҳои ман хуб шудааст ё ин ки дар амрико шумо медонед дар онҷо яъне порсҳои чиз медорад. хаб ин муҳим нест, вале мехостам бифаҳмам масалан вазн кашиди, баъди вазн кашӣ аллакай метавони ки чанд кило вазн мегиранд то оғози мусобиқа, аз ҳамон баъд аз вазн кашӣ? ман ростига дигаронро намедонам. ман худам 7-8 кило мегирам дар як шабона рӯз. бале, 30 соат вақт дар 30 соат 7-8 кило. шояд зиёдтар ҳам мешавад. ба хотири мо пеша барои ки баъди вазнкашӣ фақат мехӯрем. баъд рӯзи муҳориба ростӣ камтар субҳона хуб мехӯрам. баъд ҳаракат мекунем ки дигар абетам камтар ҳаракат мекунем, чизое ки тез ҳал шаванда, мақсан чӣ шавам хеле хурда ба сабук да. барои мо дар ринг камтар чиз кардан муҳим аст. агар мо ҷода шикамри худ пур кунем дар ҷода парида давида намешавад. лоиқ, вақте ки ба ринг мебароед аввалин фикр дар сари шумо чи аст? рӯпарӯтон ҳариф аст?
حریف دیدن میگی در نظر کلان توفتر میگیرن اما پیش از جنگ پیش از محاربه بله میبینیش جنگ میگی نمیدونم شاید همه داشته که ما دم حریف میبینیم او میگم کلام دایا که خیلی در خود ده بعد یعنی که بعدا اون فریاد و دوده که مخلصان داد میزنند اون چی حسیت میدید با شما؟ راستی یعنی در یک چیزی حالت گیبناز میگیرم من شاید من از حسابی کسبی بلند ندارم در این حالت چیز کردن نمیتونم رنگی چیز من فقط چیز میشم با زمان روسنی ساسیر داد تو فقط در همون حریفی خود میشم فقط همون را چیز کردن میگیرم تو مشکلیش تو یک چسب و چسب شدن نه بعد آزاد میشه بعد چسب و چسب که شدی آزاد میشه یا که مقصد من یگان ضربه اگر با خود چیز کنم ترس افغون میشه تو یک رسوندن کمتر چشم چیزه باقی هم یگان ضربه که با خود سر دادی از همه اصولی که آسانتر است برای شما معرف رو مغلوب ساختن کدام اصول است؟ راستی من هم خوب گوشتینگ میگیرم گریپلینگ خوبم هستم شاید گوشتینگم گریپلرم مقصد مشزنی هم در سطح مبین باشد لیکن من خوب میکنم لیکن از سببی که من حس میکنم که ضربای من قویتر چیز مقصد با من همه وقت ترینرها میگوید که تو مثلی از خودت وزنهایی که یک مرتبه دو مرتبه بالاتر از مثل همونها ضربه میزنی بعدتر همین فکرها در چیزی ماشید با من وقتای اخیر فقط مقصد در یعنی دست و پا خطر دست و پا کمتر کار میکنم در مقصد دستای که بگیم یعنی استوی که شما زور است ضربه دستی راستتون با قوتر است یا چپ دستی یعنی زبانی روسی خاطر ریاکسیا میگن نام دست ریاکسیا چپم خوبتره لیکن دستی راستم وزن میره محاربه آمیخته در تمام جهان مخلصان زیاد دارند مثال اگر گوید داغستان رو با حبیب میشناسند و با کلاهش شما هم که از تاجیکستان نمایندگی میکنید وقتی که در مسابقات من دیدم وقتی که غالب میآید با هم پرچم تاجیکستان هم تختی تاجیکی که دارید میپوشید این البته فخری تاجیکستان است مخلصان خیلی این را دوست میدارند من گفتنی هستم که چی مشکلی های ورزشگرانی که با این نمودی ورزش مشغول هستند چی مشکلی های دارند یعنی ورزشگران تاجیک راستی من میتونم فقط از تن خود مقصد جواب دهم من بسیار مشکلی های مقصد وزنی در این ساحه در این راه در این چیز دیدم از اول نه سرپرست نه اینکه مقصد نه در خونه نه در چیز یگان کس مقصد چیز نبود طرفدار نبود هست که در هر یک خونه هست یک پدرش یا یک مادرش یا یک تاغاش میگد را جان یا که چیز نبودم من همی کدام قطیوا خوردم در دست یک چیز داشت میکوبید گرد پرت و اینا هم خیلی میگفتم خیلی فقط همین چیزا در یادم است با البته بودن آدمایی که میگفتن لیکن سخن قطعی مقصد بسیاریاش فقط چیز میکردم اومدن شکست تا مقصد چیزها عضوها استخوان‌ها مثلا چیزا موشک‌ها کندن در این ساحه خیلی مشکلی بود بعداً که من وقتی حالت در وقتی در آلمان بودم در اونجا تمرین میکردم در اونجا البته مشکلی هم بود لیکن چه خیلی بگم در یعنی با زبان روسی میگن که ویژوالی ادامه دادید یعنی تام ندادید با اون مشکل بگم مرامت بعد که با واسطه اینترنت دیدم که کلوب اکبر پیدا شده است میبینم همه را دستگیری دارم با ساله و علاقه رو من تماس برم گفتم اگر امکانیت باشد با همون روبر کلوب اکبر مقصد پیشنهاد کنیم را مقصد دستگیری کنه ما با مشکلی رو دادستیم مقصد همچون یک ورزشگری تاجیک دستگیری کردن این گفت که من البته این رو دیدن میبرایم با بعد دیگر برادرها هم سخن کردم که از هر طرف چیز کنن البته با من رقمای چیزی بگم یعنی کانتکت های رابر کلوب اکبر پردن من هم گفتم که من خودم رو معرفی کردم گفتم من ورزشگر راستی با ما هیچی نپرسید گفت
تمام تو هم ورزشگر باشی. گفت که تمام از همین روز اعتبارا تو کلوب اکبر کی وقتی که مقصد کی وقتی که چیز شای یکون پروبلم هاشید تیاری شید ما تیار. چی مشکل‌های حقوقی هست؟ مثال شما یک بازیتون مثال در نیویورک میشه تمرین میکنید در تایلند، مثلا مسئله های ویزا، مسئله حقوقی یا اینکه بستن شرطنامه ها، همچنین چی مشکل های حقوقی هست که یک ورزشگری که با این نمود ورزش تمرین میکند روبرو میشه؟ من راستی بسیار در غریبی تمرین کردم در هر جا. بعد بسیارتر من اعتبار میدیم که با ورزشگران کسبی که بود در مقصد در صحنه عمومی جهانی مقصد اشتراک میکنن چیز میکنن، همین چیز کردم با ما چیز نمیرسد. مقصد یعنی یک تیمی خوب، کامنده خوب، یک همین خیلی نیست. من فکر کرده برام میرسم. من وقتی امریکا میرم البته حالا پیدا کردم برادران خود رو که در اونجا با ما کمک میدن، لیکن باری اول که من رفتم من حس کردم اینا که چند قدر من ضعیف هستم به چیز به کمانده، یعنی خود تنها نمیدونم چیکار کنم. البته برادران توجیکی که بودن در اونجا کمک کردن به من، لیکن به هر حال و یا مرا نمیدونست که ما کدام اصول های خوب مقصد از خود کدگیم. به همون خاطر وقتی کمانده که خود باشه و یا میدونست که تو در کجا چی برتری های خوب داری، همونا را استفاده برای در چیز در محاربه. به این خاطر من فکر میکنم که البته این برای هر یک ورزشگر مهم است که کمانده داشته باشه، مقصد صدقاً آدمایی باشه که تو چیز کننده دستگیری کنند. دستگیری یعنی البته در این حالت مقصد چخیل بگم هست آدمایی که مثلا یک ریو رفت در این تاجیکستان باشن، مقصد این مرا که یگان چیز بکنه که بیرون از تاجیکستان مشکل است. نه هر کس میتواند به امریکا سفر کند مثال برای دستگیری یا اینکه برای کمک. بله، من فقط یک چیز میگویم. حالا که شما یعنی که شامل هستید با کلوب اکبر، بله بله اظهار سپاس میکنم از نام همه کارمندان رادیوی مهاجر با اکبر جان قربانوف که اینقدر دوستدار ورزشگران هستند. بحری آبادی خلق و وطن پیشروی تاجیکستانی عزیز کوشش میکنن شما رو دستگیری میکنن. یک بار دیگر از رحمت کلام با اکبر جان قربانوف. راستی میدونی وقتی این چیز گفتن من ایدئولوژی این کلوب چقدر این یکی از مهمترین چیز است. ایدئولوژی این کلوب تا اون درجه ورزشگران رو برداشتن که صاحب یگان آبرو عزت و یگان مال و یگان چیز شد تا همین درجه. بعد از پس مقصد ایدئولوژیشون که همچنین ورزشگرانی که مثل ما در همین خیلی چیزا دچار میگردن مشکلی ها برداشتن و یعنی در عوضش یگان چیزی فقط برداشتن امی که یک روی خود رو پیدا کند و بعد در آینده چیز هم مثل یعنی سماسیت دیگر روان. من یک زنگ تلفنی رو جواب میدم، متاسفانه علاقه قطع شد. بله با خلق ملت تشکر. اکنون بگذاریم با صالح حسنوف. بیاید از نقشه های شما این با خبر شویم. چی نقشه ها دارید؟ مثال تا آن محاربه که شما رو انتظار است چیکار کردنی هستید؟ در کجا میمونید؟ در تاجیکستان یا که در مسکو؟ من در مسکو تمرین کردم. مسکو در زندگی کردم. مسابقات در مسکو میشم. با همین خودی رو اینجا تمرین دوام میتیم. در مسکو میمونید؟ بله مرام وقتی که محاربه های شما رو از نظر میگذراند انسان، وقتی که مشتزنی شما رو انسان از نظر میگذراند، فکر میکنید که شما در دل عموما ترس ندارید؟ پیش از برآمدن به مسابقه شما ترس دارید؟ همه با فکری ما همه ولین کم تر دارد. ترس نه. مثلا می چیز انتظار میشیم که مسابقه چه میگذره مقصد کدوم اصول رو ما میتونیم گذرانه کنه. فکر ده میبیوید یعنی هست کمتر هم باشد هست. شما چی ترس دارید پیش از برآمدن؟ ترس بله، آدمی که عقل دارد و ترس دارد، لیکن ترس میدونیم ما ترس از مغلوب شدن
نه اینکه از حریف نمیترسم تماما. من فکر بسیار وقت خودم با خودم فکر میکنم اگر 10 نفرم برایت نمیترسم، لیکن فکر میکنم که از مسئولیت زیاد است، ملت و خلق است و همین چیزا. بله فکر نیست میگه مسئولیت با همین خاطر از مغلوبیت میترسم. مثلا دیگه بله ما میتونه جسمان است تو چیز باشد قوی تر، مقصد تاکتیک و تکنیک های و خوب، این البته بالای تو یک چیز میورد، چی میگن پریموش و چیز تو مغلوب. از مغلوب شدن میترسم. من نمیدونم به خاطر چی، خیلی یعنی چی میگن احساساتی ناخوبه این چیز شدن. من راستی وقتی که من مغلوب شدم من بسیار دارم گفتم که من این مغلوب شدن قبول نمیکنم، به خاطر که البته من غالب نشدم لیکن مغلوبم نشدم. بعد گفتم که من چیپتای هواپیمای ما رو گیرن یک 2 روز دیگر چیز کنین به حقی پارتیم، به خاطر که من یک نیویورک رو سیر و گشت کنم، کمی غمم برایت بعد به خانه سفر میکنم. اما مغلوبیت به شما چی داد؟ یکون درس داد؟ مغلوبیت البته مغلوبیت این درس میشه، به خاطر که وقتی مغلوبیت چیشید بعد آدم در فکر میدارد. وقتی که غالب میشه آدم فکر نمیکنه، همه وقت خوشتوند پیش نگاه کرده دیگه هر روز جشن میگیره میگرده. وقتی مغلوب میشه البته وقتی مغلوب هم میشه دیگه در گید اطراف آدم کم میمونه، بعد فکر دام میزنی غمگین. وقتی آدم در این حالتا بعد یعنی چیز میشم چه بگم کم تا مدریتر میشه ده. به همون خاطر البته ما فکر کرده برام اومدیم که در کجا ما خطا کردیم، چی باید خیلی شید. البته یک چیز شده برای ما. بسیاری ورزشگران بعد از محاربه خود رو به یاد میارند و فکر میکنند که در کجا به خطاگی راه دادند، در کجا مثلا کدام کار رو باید انجام میدادند ولی انجام ندادند. شما نیز فکر میکنید درباره خطاگی خودتان؟ البته من اگر من رو بینید در تمرینگاه چخیل مقصد یعنی سپارینگ میگن که محاربه چیزی میکنم، بعد در رینگ این دو چیز تماما دیگرن، با یک دیگر چیز مقصد در چیز میبره کمتر از هیجان، از اتمسفری که همه چیز است کمتر. بله سر و سیما میشه در خطاگی و اشتباه خطاگی بسیار میشه. به همون خاطر برای ما کماند در خود داشتن خیلی مهم است که اونا میدونن که تو کدام چیزا رو خوب میدونی، در اونجا با تو چیز میکنن، یعنی مصلحت میکنن، تو رو هوشیار میکنن که تو این رو کن. بسیار آدم اهمیت ده و یا چون کار نمیکنن، همون ترینر چیزی گفته است هوای هم میکنن. بله گفتم میستن اونجا. بله در اون حالت آدم کمتر از حساب به هیجان از همین چیزا کم با خود نیست. ده لایق همون محاربه شما رو کی همراهی میکنه؟ مثلا شما میروید با محاربه، کی هست همون کماندای شما حاضر عین حال؟ راستی من کماندای خود رو در امریکا چیز کردم معرفی. در امریکا ما رو محمد جان نعیموف هم با شما بوده در همون؟ بله این در محاربه اخیر ما رو محمد جان نعیموف و برادرم مقصد برادری خونی نه و برادری بیشتر از خونی این عظمت صوفیف، این ورزشگری کسبی، ورزشگری طرز آزادی خودمون، این 10 سال مقصد چمپیون تاجیکستان در محاربه‌های طرز آزاد عظمت صوفیف اون کس مرا چیز میکنه معرفی. بعد محمد زاروخ عداشف این برادر از ازبکستان سمرقند این هم تاجیک برادر خود ما، خیلی برای من در محاربه یکم دوم خیلی اینو عظمت با که زاروخ در اون حالت من قریب که یکم کس رو نمیشناختم. بله زاروخ عداشف. بله اون کس میبینم همه وقت با همون توقی تاجیکی و با همون جامعه برآمد میکنن. بله خیلی پسری یعنی زنده دل است. راستی از حالی ما فقط میواد خبر میگیریم، میگفت که یگان کمک کنم برای یگان چی در کار است. میگفتم نه برادر رحمت عظمت همراه هم است، چی مشکلی باشه
مقصد این باهوده گرفته است که اگر اون پروبلم شد البته چیز که بسیار شخصان خوب با محمد هم شناس شدیم البته پسر خیلی خوب خیلی ورزشکاری امیدبخش مربی شما کی هستن؟ مربی این خیلی چیزی که ندارم لیکن ما در نقشه دارم که یگان مربی خوب پیدا کنم به خود و ورزشگرانی که با این نمود ورزش مشغول هستند زبان انگلیسی رو خوب میدونن. زبان انگلیسی شما در کدام سطح است؟ یعنی هم لویق رجبوف هم خیلی که با زبان روسی میگن نیجی پلین تو صحیح навак ягон зубор ягон ҷо мерен раҳгум намезанем да хидмон гап мезанем навак яне ки оғоз кардед ба забон омӯзӣ? бале бале ман камтар аз худ кардам забони олмонира мутаассифона аз олмон баромадам боз чиз кам дар вақти дар амрико будам бисёр ҷо медонам ба ҷои англисӣ ягон калимаеро мисол аз худ кардагӣ будам медонисту یک کلمه از انگلیسی میگم دیگه با آلمانی میگم میرم ایران اونایی که با کدو زبان گفتم. خب مرامت اگر یگان سوال دیگر باشه. بله شخصانی که با شما در امریکا و در تایلند تمرین میکنند میدونن تاجیکستان در کجا جایگیر است؟ من نام همین کشور رو میدونم. راستی در تایلند بسیار از همین اسنگ بسیارتر بعد از اروپا از اسنگ از اروپا البته بسیاری هستن نمیدونن از اروپا قریب کی نمیدونن تاجیکستان میگی نمیدونن خیلی اسنگ خودتون میدونن که تاجیکستان میدونن در دیگه با هم خاطر که میگم مشاهد با واسطه MMA همه شما میدونن که با واسطه MMA حبیب داغستان رو مقصد ما در آلمان مقصد تو از کجایی من میگم از تاجیکستان میگه داغستان میگم نه تاجیکستان میگه داغستان بهورا مجبوری بفهمونی که این جای سنترال نظر میگه میرم. یعنی همین نمود ورزش میتونه تاجیکستان رو معرفی کنه در جهان. من باوری کامل کردم گفته باوری کامل میتونم گفته که همه ورزش‌های همه چیزی ما را جمع کرد یعنی مقصد ورزش‌های چیزی مونه همه 10 تاشه یعنی ما که یا MMA جواب شمیته من به خاطر یک MMA تمرین میکنم با او خاطر نمیگم این فکت مقصد رفته بینین گوشتینگیر یا که اگه چیزی البته فوتبالیست این فوتبال این چیزی چی دارن که ما برای فوتبال ما 11 تا ورزشکار خوب باید پیدا کنیم بله برای این یک کس میتونه که چیز کنه مثلا اگر در فوتبال این ساله سخت باشه مستس باشم سرانو کمانده پیش نمیره. خوب البته اثباتی سخن ها اونی است که همان شبیه که حبیب جنگ کرد تمام دوشنبه به پا خسته بود تا سحر خون نرفت. یعنی نشون این اثباتی اون است که این نمود ورزش در تاجیکستان مخلصان زیاد دارد و در جهان نیست و شما امکان دارید که سنه 31 دکبر تمام تاجیکستان رو در جهان باز یک بار دیگر معرفی کنید. من یک سوال داشتم در اینجا رقیب شما رقیب برزیلی که در 31 دکبر 2019 شما با جنگ خواهید کرد نتان نام شولتر نام دارد بفرمایید شما حالا آموختید این ورزشگر رو و چی وایها دارد چی صنعتی جنگی دارد آموخته ایستادید حالا؟ نه حالا من شروع نکردم برای که من خواستم غلبه خود رو چیز کنم وقتی که شروع میکنم با تمرین بعد مقصد از خودکنی آموختن حریف رو شروع میکنم حالا نه نکردم. ولی بسیارتر ورزشگران برزیلیایی در جوجیتسو خوب زورترانه قوی البته این رنگی که گوشتی میلیارشون شده به همون خاطر کدامش که چیز میشه البته با کمیش مقصد کمر بسیاریش کمربند سیاه این رقیب من خودش هم کمربند سیاه بعد یعنی پریموش سوچ میشه بدون همش بججه خوب برای لد دادن و بوقی کردن مقصد چیز تجربه خوب داره از همین سبب ما هم باید در این چیزها کار کرده و خطاگی رو راه ندیم. اگر خطا نکنم هر دوی شما مکتب میانه رو در دوشنبه ختم نموده اید؟ البته من
مکتب ورزشی بعداً از آنجا 2 سال آخر در مکتب 77 که در نایه فردوسی جایگیر است در آنجا خواندم. خوب باور دارم که در اون وقت‌های شما هم مردم صنف به صنف خوب همون طلبه ها صنف به صنف زن و زنی میکردن و حتی مکتب به مکتب هم نیز زن و زنی میکردن. تقریبا همین 1 هفته پیش البته 2 جوان جون خود رو از دست دادند. یکیش 18 ساله بود و یکی دیگرش 20 ساله. جوانانی که در دل هزار آرزو و هوس داشتن اونها رو خوب در همون شهر با کارد زدن و از همون جراحت ها جون خود را دادند. از نظر شما ورزش میتواند پیش همین گونه حادثه ها رو بگیرد؟ البته میدونی از چه سبب سر میشه؟ من فکر میکنم از سبب بیکاری، از سبب چیزی. من هم میدونم خودم تقریبا زیاده از 4 سال میشه در وطن نبودم، لیکن متاسفانه میشنوم که جوانان به چی کارا مشغولن. بسیاری آدم بارا تاکید میکنن که برادر نبیا در همون صبح مقصد در اینجا میبیایی و اون چیز میشم خیلی گفتن. البته ویانا فهمیدن ممکن، لیکن با در کجای نباشی وطن، مهری وطن مقصد میکشم، میخوای که روی به همون خاطر اگر که بسیار آدم ورزش مشغول میشن لیکن به هدف. این کمی مشکله وقت به هدف. البته بود وقتی که من هدف نداشتم، وقت باوری نیست، هدف نیست. خیلی که اگر که من در اونجا من اگر بخواست خدا اگر من مقصد کمربند رو به دست بیارم روم تاجیکستان جوانان دیگر بینن همراه من تمرین کنم، بینن که من هم مثل و یا آدمم، من هم یگان چیز ندارم. من فکر میکردم باید UFC این مقصد این ورزشگر UFC برای یک صورتگیری حواس میکردم. میشم میگم همین کجاش قطعی جنگ میکنن در UFC. میگم ایران نینگش میگی دنگلش میگی نهوست. این خیلی فکر میکنم دا میگم با فکری ما هم کوچه اگون البته جوانانی ما با یعنی خاراکتر هست. چه بگم در اروپا در دیگر جو کم سینش بزرگ میگه که میترسم میگریزه از چیزای خود ما با خاراکتر جسوری ناترسی دارم. کم پسیخولوژی چیزی که خود باوری دیگر در چیز کنی زم کنی. البته میتواند فکر میکنم که کمی دیگر موندگی است. ان شاء الله ما در آینده میتونیم بگیم که 5-6 نفر در UFC با در وان FC و PFL و بلاتور در اینجا مقصد میتونیم خلاصی گپ اگر جوانان تاجیک هدف داشته باشن و با ورزش معقول شوند وقت پیدا نمیکنن با آوراگردی و کوچ زنی و دیگر. نه این من فقط منم در چیز خوندم در میکرورایان ما مقصد در جایی که ما استخدام میکنیم. البته یعنی جوانان خامندشه خیلی بسیارن، لیکن ما با کاری خود مشغول بودیم، میرفتم میومدم. البته ما را با جنگ دعوت میکردن که هر دفعه به هر مقصد شد جنگایی که ما هم اشتراک میکردیم، لیکن بسیارتر حرکت میکردیم که از این چیزها دور بستیم. همین ورزشگاران رنگ یک مکتب ایده تربیه میکنه. خب تا که با ورزش مشغول شوند ای بسیار چی رو میگردونن. من همین خودم در مثال میبیارم حالتهای بودگه که مقصد دست در دیگه چی هم زدن ممکن بود که میشتیم فکر میکردم در رهایده ایشه میگیری یا که نپرمید ای طرف ورزش فایده خوب دارده که از بسیار راه میگردی روحی درست دهی. و همین محاربه های آمیخته میتواند نه تنها تاجیکستان رو معرفی کند بلکه با جوانان ما رو نیز میتواند تربیه کند. البته مثلا شما امیدوارم که صاحبی همون کمربند میشوید. شما که وقتی به تاجیکستان اومدید شما البته یک نمونه میشوید و کسی شاید یگان جوان پیدا میشود که بگوید که من نیز میخواهم مثل لویق رجب خوب باشم. البته پیدا شده است در پیش خود الکه هستم. می نویسم برای ما مثالی که می نویسم که ما تا همین وقت و مقصد باوری نداشتیم به خود. وقتی که تو رو دیدیم در این مرتبه در این خیلی چیز میکنی، البته برای ما یک موتیواسیون شده، ما باوری پیدا کردیم. این یکون چیز مشکلی نیست. برای چی میگم بسیار کمی با ما تمرین کنن
ва ёра бовариёшон дучанд мешавад ва ҳис мекунад ки ман ҳам як одаму ман ҳам як ҷои мақсад заифӣ дорам ҷои чизӣ дорам ягон чиз нест фақат камта бовар карда сабр бисёр одамон буданд ки маро мегуфтанд ки ягон нӯшокии спиртӣ бисёр вақт чиз мекарданд ягон ҷода ман гуфтам ки эй спортсментай намехӯра эй спортсментай намехӯра лекин бисёр вақт мегуфтам агар барои спорт бошад ман чунки чанд бор чанд бочкаша хӯрдам албатта ман чихе ки модарам камтар чиз буд тарбия карда буд мо чихе яъне камтар исломӣ намехостам ман бисёр вақт аз ҳамин фикр мекунам ки ҳамин чиз маро хеле аз чизи роҳ гардонда мақсад ба роҳи бад гардонд ман набошад буд ҳолатое ки дар мумкин бигӯем ранги клубо чиз ранги security яъне посбон мисли чиз кор мекардам дар чизо охрана мегӯям ба забони русӣ ҳолатое буд ки бисёр муҳофиз бале ҳолатое бисёр буданд ки маро чиз мекарданд мақсад нӯшокиҳои спиртӣ ё ин ки чизҳои мастоварда вале шумо ки дар ҳамон чорчӯби хуб маданияти тоҷикӣ тарбия ёфта будед аз ҳамин чизо даст намезадед ба ҳамин чизо бале бале рости ман фикр мекунам ки барои шахсан барои ман як чизи калоне ин чизи ман дода ин дини ман дод аз фурсат бале ин дини ман барои ман як чиз дод ки ман дисциплинаро қапидам агар шояд ман фикр мекунам агар ман агар каме чиз мебудам шояд ман намедонам шаробнӯшӣ карда ягон чиз карда мегӯям барое ки суст ирода мебудед агар бале барои варзишгар агар яке аз дар ин чизо даст занад ман намедонам вақте ҳам варзишгар дар ҳамин ҳолатҳо даст мезанад худ идоракунӣ тамоман ки аз ӯ меравад амира ма мушоҳида кардагим варзишгарон ҳамин хел аст вақте сар карданд дигар баргаштаншон хеле мушкил аст хуб аз фурсат истифода бурда ба ҳамон ҷавононе ки имрӯз ба орагардӣ машғуланду ба занузанӣ дар кӯчаҳои шаҳр машғуланду ба корткашӣ машғуланд гуфтаниам ки зӯрии худро дар майдони варзиш нишон бидиҳед ва биёед мисли ҳамин шеҳрмардони тоҷик хуб дар муҳорибаҳо иштирок кунед ба ватану ба халқи худ хизмат кунед ва номи миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ хуб муаррифӣ кунед бале биёед якчанд саволи охирон медиҳем чунки суҳбатамон тӯлонитар шуд варзишгарон низ вақт кор доранд шояд марамад як саволе доштам миллати мо шоире дорад лоиқи бузург ва иншоаллоҳ шумо низ лоиқи тамоми миллат мешавед ва варзишгаре мешавед ки ҳам миллат бо шумо фахр мекунад ва фахр карди сода соз дар оянда дар ҷаҳон номбардори миллат мешавед ва баъд лоиқо бовар бикун ту лоиқи дунё шудӣ мегӯем ҳамин сабаби номи шумо яъне лоиқ ин аз устод лоиқ вобастагӣ дорад яъне таърихи номатонро мегуфтед лоиқо нолоиқон баҳри ту лоиқ нестанд қадри лоиқро надонанд лоиқи дил нестанд лоиқ яъне арзандаву писандидаву меҳрубон ташаккур зиёд ман намедонам рости ман лоиқ ҳастам лекин ман худро ҳис намекунам ростӣ барои ман ган туи хел чизи ватан албатта ман ҳаракат кардистам лекин ман ҳоло ягон кор накардам барои на ватани худ на ягон чиз ман ози чихе бигӯм да шояд ягон вақте ки ҳаракат мекунам ягон вақт каме кунам лекин ози ман чихе ки ба забонрӯз яъне ститаю што ман ягон чиз кардам шояд ҳаст одамое ки айма бисёртар кардаги лекин паси парда мемонанд иншоалло ҳаракат мекунем ки ягон чиз кунем номи лоиқ сазовор шем инҷо ки шумо аз лоиқ сухангӯӣ кардед ва гуфтанӣ ҳастам ки агар ӯ лоиқ аст лоиқи дунё магар чун лоиқе ояд ба дунё ва мо боварӣ дорем ки шумо лоиқи замони худ лоиқи дунё лоиқи ҳамаи мо мегардед лоиқи чӣ хел гӯям боиси ифтихори ҳамаи мо мегардед ин касалакай боиси ифтихор ҳастанд ташаккури зиёд рости умедворем ки ҳамон камарбанд насибашон мегардад ва аз тамоми тоҷикон хуб хоҳиш дорем ки ин бародари тоҷики моро ин ҳамхуни моро дастгирӣ кунанд ва бо ӯ бошанд дар ин лаҳзаҳои бисёрам хуб муҳим ташаккури зиёд
بله خدا کند که 31 دکبر غالبیت نصیب شما شود و تمام مردم اون روز هم سال نو رو جشن گیرند و هم خرسندی کنند با غالبیت شما و ما برای این به شما پیش از همه موفقیت و تمام تشکر. البته مرحمت. آخر سخن با صالح حسنوف چی گفتنی هستید در آخر برنامه، در آخر صحبتمون با بحر شنوندگان رادیوی مهاجر؟ البته مرحمت. سلامت باشن، سربلند باشن، هموطنان ما هر جای باشن. و یادآور میشم که صالح حسنوف نیز محاربه دارند و لطفاً صالح حسنوف رو دستگیری کنید، برادران توجیک، خواهران توجیک که این کس نیز مثل لویق رجبوف پرچمبردار تاجیکستان هستند و این کس نیز در فکری خوب معرفی نمودن خلق و ملت خود هستند، خلق توجیک و کشور عزیزمون، دولت عزیزمون تاجیکستان هستند. خوب دوستان عزیز، اکنون صحبت رو به انجام میرسونیم با دو ورزشگر شناخته، لویق راجبوف و صالح حسنوف. با رادیوی مهاجر بمانید. خیر.